कांशी टीवी देख रहे मेरे प्यारे वीरों, मेरे भैनों, मेरे दोस्तों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों भगत सिंह वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके पेश होए हैं। ये प्रोग्राम वैसे तो साढ़े दोस्त नवदीप जी तो असीं रल के कई बार करते हैं, तो कुछ जरूर कम्मां करके अज वो नहीं आ सके, तो मेरा अज साथ देने लई जां मैं इन्हां दा साथ देने लई साढ़े सीनियर प्रजेंटर महेश साहब ने साढ़े नाल, ते इन्हां वल्लों सारा जी आया। तो अज जिहड़ा प्रोग्राम असीं लैके आए हैं वो प्रोग्राम है वॉलंटरी कम इंग्लैंड दे विच हुंदा, उस दे बारे है, क्योंकि 1 जून तो लैके 7 जून तक इंग्लैंड दे विच वॉलंटरी वीक मनाया जाएगा। वॉलंटरी कम की है, ये जे आपां पंजाबी दे विच सौखे लफ्ज़ां दे विच आपां कह लीए मुफ्त लोक सेवा जिहड़ी असीं करदे हां वो वॉलंटरी कम कहाउंदी है। अपने इंग्लैंड दे विच तुसीं शायद ये गल्लां नोट करदे होवोगे, आम मिल जांदी देखण नूं कि तुसीं देखिआ होगा आपां हस्पताल जाने कई बार, तो उत्थे कई बार पुराने बजुर्ग कई बार बजुर्ग जिहड़े वो बैठे होंदे आ, तो जदों ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਊਗਾ, ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो तुसीं आम इंग्लैंड दे विच देखा होगा कई बार आपां नूं पता नहीं लगता कि वो बंदा वॉलंटरी काम कर रहा। बहुत सारे काम वॉलंटरी हुंदे ने इंग्लैंड दे विच, तुसीं सुन के हैरान होवोगे। तो इंग्लैंड की आबादी लगभग 67 मिलियन के करीब है, तो 16.3 मिलियन लोग इत्थे पिछले साल वॉलंटरी काम किया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिन्होंने फॉर्मल जोड़े ग्रुप्स के काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो लगभग 9 मिलियन लोगों ने जोड़े आम तुरे फिरते करते हैं वो काम करते हैं, वॉलंटरी काम ने। वॉलंटरी काम जोड़ा असल दे विच सेवा आ वो असी सारे करते हैं। ये बड़ी तो बड़ी तो छोटी छोटी भी हो सकती है। ये छोटी तो छोटी सेवा इस तरह कि जे तुसीं किसी बजुर्ग नूं जिहड़ा घर बैठे तुहाडा रिश्तेदार भी हो सकता है, थोड़ा भैन भाई कोई भी है, तो जां कोई दोस्त जां कोई अणजान भी बंदा आ, तुसीं उहनूं टैलीफोन करके पुछदे हो, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी जरनैल सिंह जी जां जॉन जी, तुसीं किस तरह की हाल चाल है, तुहानूं की चीज़ चाहिए, तो सिर्फ फोन करके उन्होंने पूछ लेना। ये भी एक वॉलंटरी काम है, एक सेवा। तो एक पासे बड़े तो बड़े काम ये भी होंदे ने, वॉलंटरी सेवा ये भी हो जाती है कि तुसीं शायद फिल्म मांझी देखी होगी, पुरानी एक अपनी पुरानी नवी फिल्म हैगी है, जिहदे विच एक गरीब आदमी ने, मजदूर ने मध्य प्रदेश दे विच पत्थर तो पहाड़ तोड़ के उहदे विच ही राह बनाता सी। तुसीं ये फिल्म देखी होगी, जान दोगे। एक ये भी एक वॉलंटरी सेवा हैगी आ। ये जज्बे ने लोगों के, ये जिहड़े वो तुहाडे साथ गल करदे ने। ते जे इहनूं सौखे लफ्ज़ां विच आपां कह लईए बई जिहड़ी मनुखी फितरत है, जिहड़ा मनुखी मानसिकता है, साडा जिहड़ा सुभाਅ है साडा, वो असल च मनुख दा एक दूसरे की सेवा करना है। असीं एक दूसरे नूं सेवा करना चाहुंदे हां, पर जिहड़ा साडा सिस्टम जिहड़ा असीं समाज मजबूरी दे विच किस तरह कह लो जिन्हें सानूं बना के दे दिता, वो समाज दे विच असीं इस तरह दे बना दित्ते हैं कि सानूं ये लगता कि वह भी खुदगर्ज आ, ये भी खुदगर्ज आ, मैं इहनूं की लैणा आ। पर कई लोग इन्हां हद्दां बंदियां नूं तोड़ के मूहरे होकर काम करते हैं, वो हमेशा इस पासे तुरे रहंदे ने। उहदियां एग्जाम्पलां तुसीं जिद्दां मैं देखा भी दस्सिआ, उहदियां आपां सब तो वड्डी एग्जाम्पल ये लो भी कांशी टीवी आ। असीं इत्थे ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, भगवंत सिंह धर्म महे जी, असीं ये वॉलंटरी काम करते हैं, कोई सानूं पेड नहीं, कोई पेड नहीं गा। इत्थे होर स्टाफ है जिन्ने बहुते 1-2 बंदे छड्ड के बाकी सारा स्टाफ इत्थे मुफ्त काम करता है, फ्री सेवा करता है। ये एक बड़ी हैगी आ। तुसीं मैं अपने वैलफेयर सेंटर की मशहूरी नहीं करता, साडा वैलफेयर सेंटर असीं 1978 के शुरू चलाउंदे पे हां, रोड उत्ते शहीद उधम सिंह।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਾਂਝਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 1974 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈਲਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਡਿਸੇਬਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ 1 ਕੇਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੀਨਸ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆਫਰ ਕਰੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਹੌਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਜਿੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਫॉर योर ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਉਹ 2, 4, 50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 4-5 ਮੀਲ 6 ਮੀਲ ਜਿੰਨਾ ਮੀਲ ਤੁਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਹੈਂਡਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ 3 ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੇ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀਏ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, GP ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸੇਬਲ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2-3 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਣੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਟੋਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਸਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਪਾਇਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਸਤੇ ਵੀ ਅੰਗ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪਕੌੜੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਲੈਟਰ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੰਦਨ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ,
ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸਰਵਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ TV 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਾਹਤ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਾਰਡ 'ਚ ਪੇਪਰ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈਏ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੇਅਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੂ ਚੇਅਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ, ਬਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਚੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਚ ਕੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਡ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ। ਜੇ 5-4 ਵਜੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ
ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੰਟਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 02077136161। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ 02077136161। ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਝੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਊਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੂਬਰ ਹੋਈ ਆ,
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੈਨ ਥੱਲੇ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਇਸ TV ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ TV ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 5 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੰਗ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਪਾਉਂਡ 3.5 ਪਾਉਂਡ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਲਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ 5, 10, 20 ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਫਰਟ ਪਾਓ। 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਮੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਮੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਇੱਕ A4 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਲੰਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣਾ, 2 ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ 50-60 ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ,
मैं पार्क 'ਚ देखा बहुत सारे ਬੰਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੈਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿਸ ਜੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਮਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਖੂੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਬਲੋਕ ਦਾ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂਝੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਗੇੜਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਊਂਗਾ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੇ ਇਹ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚਾਹਤ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਖੈਟਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਮੈਮਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਇਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਇੰਡ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ 02077136161। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ NCVO ਪਾ ਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ।